हित्वा प्रियो भवति मानं हित्वा प्रियो भवति ज्ञानं हित्वा न शोचति कामं हितार्थवान् भवति लोभं हित्वा सुखी भवति लोभं हित्वा सुखी भवति। प्रेम स्वरूपुलारा, embodiments of love. ఈ జగత్తునందు సమస్త పదార్థములు కూడాను సత్ చిత్ ఆనందం రూపనామం ఈ ఐదింటితో కూడి ఉన్నది. In this vast world, every material has got these three aspects: the existence, awareness, bliss, name and form. సత్ చిత్ ఆనందము ఇది జీవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి గుణములు. Existence, awareness and bliss are the three chief qualities of every individual jiva. రూపనామములు కల్పితములు, అసత్యములు. The name and form are untrue, they are just artificial. రూపనామములను ఆధారం చేసుకొని ప్రకృతి యొక్క అనిత్యమైన సత్వములను ఆచరణీయంగా ఉంచుకొని మానవుడు తన నిజ స్వరూపాన్ని విస్తరించి జీవిస్తున్నాడు. Man has forgotten his true nature because he goes by the name and the form which are artificial and the world which is fleeting and momentary. భగవంతునకు ఎట్టి గుణములు ఎట్టి భావములు లేవు. God has no attributes. He is beyond all feelings and sentiments. అట్టి భగవంతునికి గుణములు కల్పించి మానవత్వమును పోషించుకునే నిమిత్తమై తన దివ్యత్వాన్ని మరచి జీవించటం ఇది విచిత్రమైన జీవితము. It is rather mysterious that we just impose attributes to God and we carry on our life sojourn forgetting the latent divinity. భగవంతుని యందు ఎంతటి ప్రేమ, ఎంతటి సత్యము, ఎంతటి దయాశీలత కూడి ఉన్నదో అనేటువంటిది ప్రతి వ్యక్తి కూడాను గుర్తించవలసిన అవసరం. It's most essential for every individual to know the infinite love, truth, the vast compassion of God. మానవుడు కేవలము దైవత్వంతో కూడినటువంటి వాడు అయినప్పటికీ దైవాన్ని విస్మరించి ప్రవర్తించటం చేత వాడు దానవుడిగా రూపొందుతున్నాడు. Man, although he is essentially divine, he has forgotten his true nature and conducting himself like a demon, Danava. భగవంతునకు సమస్త శక్తి అయినటువంటి యొక్క దీక్ష నాభియందు ఉంచుకోవటం చేత ఆ నాభి యొక్క తత్వము ఉత్కృష్టమై సౌజన్యమై సౌశీల్యమైనటువంటిదిగా రూపొందుతూ వచ్చింది. The power, the cosmic power, lies in the navel of the divinity and is responsible for the sustenance and the maintenance of the entire cosmos. కనుకనే భగవంతునకు
ఉత్తేజమైనటువంటి ఒక తత్వము ఉండటం చేత అతనికి సౌందర్యవంతుడు అని కూడా పేరు వచ్చింది. As God has got this vibrant, effulgent nature, He is the very personification of bliss. హిరణ్యగర్భము అనేటువంటి ఒక తత్వము లోపల మానవత్వములో ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఒక జీవితము. Being Hiranyagarbha, the life of the divine is noblest and highest. సువర్ణమయమైనటువంటి ఒక నాభియందు దివ్యత్వమైనటువంటి భావములు ఆవిర్భవించటం చేత అతనికి సువర్ణ గర్భుడు అని కూడా ఒక పేరు. God has this name Suvarnagarbha because in the golden navel there arises the divine feelings. సమస్త సృష్టికి కూడాను తానే కర్త అయినట్టు ఉన్న ఆ కర్తత్వమును గుర్తించుకొని మనువు అని కూడా పేరు వచ్చింది. The name Manu is also given because he happens to be the creator of the entire creation. కనుక భగవంతుని తత్వమును అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఒక్కొక్క నామము ఒక్కొక్క భావము ఏ యొక్క క్రియల చేత ఏ భావం చేత ఆవిర్భవించినవి అనేటువంటిది గుర్తించాలి. Therefore, we have to understand clearly the inner meaning and the significance of every name of God, the feeling and the depth of the meaning through the manifestation by deeds that are divine. ప్రతి మానవుని యందు కూడాను పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దీక్షలు దక్షతలు ఇమిడి ఉంటున్నవి. In every man there is this diksha, determination, and dakshata, the ability. అట్టి దీక్షను పూరినటువంటి మానవుడే నిజమైన మానవుడని భావించవచ్చు. You can consider yourself a true human if you have got that diksha, determination. నాభి గర్భమునందు మానవత్వం అనేటువంటిది ఉత్కృష్టమైన తేజస్సుతో ప్రకాశించటం చేత ఇతనికి తేజోమయుడు అని కూడా పేరు. He is also called Tejomaya, the one of brilliance, radiance, because there shines the humanness in the navel. సమస్త సృష్టికి కూడాను కారణభూతులు కావటం చేత అతనికి ప్రజాపతి అని కూడా మరొక పేరు. He has another name, Prajapati, being the primordial cause behind this entire creation. భగవంతుని యొక్క పేర్లు ఎన్నో ఉన్నవి, కానీ అర్థరహితమైనటువంటి పేర్లు ఒక్కటి కూడాను కనిపించదు. God has so many names of this kind. There's not even one without a meaning. దీనిని పురస్కరించుకొని ప్రతి మానవునకు దైవనామములే పెట్టుకుంటూ వచ్చారు మన ప్రాచీనులు. That's the reason why our ancients have named us after God. కనుక దైవత్వమును గుర్తించడానికి అనేక విధములైన ప్రయత్నములు చేస్తున్నారు. ఇది అత్యవసరమైనవి కాదు. We are making attempt to know God. We are in search of God. It is not necessary. తన యందే సర్వత్వము ఉండినప్పుడు తానింకా విచారించడం ఎందుకు? When God is in you, why do you search for Him? Why do you worry? కనుక దైవాన్ని వెతుకనక్కర్లేదు. You don't need to search for God. దైవము ప్రేమస్వరూపుడు. God is the embodiment of love. సత్యమే అతని యొక్క స్వరూపము స్వభావము. Truth is His nature and form. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ అని దానికి మించినటువంటిది మరొక ధర్మము లేదు. There's no other code beyond this truth. కానీ ఈనాటి మానవుడు సత్యమును గుర్తించుకొనలేక అసత్యమునే అభివృద్ధి గావించుకొని అదే సత్యమని భావిస్తూ జీవిస్తూ ఉన్నాడు. But man today has forgotten Satya, the truth, and he considers untruth, asatya, as truth. తన అభిష్టము నెరవేర్చుకునే నిమిత్తమై మానవుడు అసత్యమునే సత్యముగా గుర్తించి దానినే పోషించుకుంటూ వస్తున్నాడు. To get his desires fulfilled, he considers untruth as truth and leads his life. కనుక
మానవుడు తన స్వరూపాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. So, man should make an attempt to know his nature. తన యొక్క నేచరు సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం బ్రహ్మ. The nature of man is Satyam, truth, Jnanam, wisdom, Anantam, infinity. కనుక మానవుని యొక్క నిజమైనటువంటి గుణములు సత్య, జ్ఞానం, అనంతం. So, the attributes of man are these three: Satya, truth, Jnana, wisdom, Anantam, infinity. ఇట్టి జ్ఞానస్వరూపుడైనటువంటి మానవులకు కొంతవరకును సరైన కన్నులు తెరిపించే నిమిత్తమై దైవము అనేక రకములైనటువంటి యొక్క శాస్త్రములు, ఇతిహాసములు, పురాణములు వెల్లించు వచ్చాడు. God has gifted all the mythology, the sacred texts, to open our eyes, because in reality we are divine with wisdom. ప్రపంచములో ప్రతి మానవుని యందు కూడాను సత్యం ఉన్నది, ధర్మం ఉన్నది, ప్రేమ ఉన్నది. In fact, in this world, every man has in him the truth, the righteousness and love. ఈ సత్చిత్ ఆనందం అనేటువంటిది కూడాను భగవంతుని యొక్క ప్రతిబింబములే. The three attributes: existence, awareness and bliss, are అవి the జీవుని reflections యొక్క of God. ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గుణములు. These are the chief qualities, attributes of the individual. సత్ అనగా శాశ్వతమైనటువంటిది. Sat means that which is permanent. అది మార్పు చెందినది కాదు. It will never change any time. ఏనాటికి కూడాను అది మార్పు చెందదు. It will never undergo transformation any time. చిత్ అనగా ఇది కేవలం చైతన్య రూపంతో కూడినటువంటిది. Chit is awareness. భగవంతుని యొక్క తత్వము ఆత్మ అని పిలిచారు. God is referred as Atma. ఆత్మ అనగా బ్రహ్మము అని ఒక అర్థము. Atma has another meaning, Brahman. ఈ బ్రహ్మనే ప్రతి మానవుని యందు కూడాను చైతన్యమును ధరించి ఉన్నది. This Brahman is present in every man as awareness. కనుక ప్రతి మానవుని యందు ఉండినటువంటి యొక్క చైతన్యము దైవ స్వరూపమే. Awareness in every man, alertness, is essentially divine in everyone. అట్టి చైతన్యమును ఈనాడు మానవుడు గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. Man is not able to cognize this latent awareness. అట్టి చైతన్య తత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి మానవుడే నిజమైన మానవుడు. You are a true human if you know this alertness, awareness. కనుక సత్యచిత్ ఆనందం అనేటువంటిది కానీ, సత్యజ్ఞానం అనంతం అనేటువంటిది కానీ, ఇవి కేవలము పదములు వేరువేరు కానీ అర్థములంతా ఒక్కటే. Therefore, Sat, the truth, Chit, awareness, Ananda, bliss, and the Satya, truth, Jnana, wisdom, Ananta, infinite. Though they are different in nomenclature, they mean the same. కనుక ప్రపంచములో మనము అనేక రకమైనటువంటి యొక్క వాదనలు వింటున్నాము. In this world, we often listen to arguments. నాస్తికవాదమని, ద్వైతవాదమని, అద్వైతవాదమని, విశిష్టాద్వైతవాదమని వింటున్నాము. We listen to arguments, atheism, non-dualism, dualism, and qualified non-dualism. ఈ అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనటువంటిది, ఈ అన్నింటి యొక్క సారము కేశవనామమే. The essence of all this is this name of God, Keshava. కా అనగా బ్రహ్మ అని అర్థం. Ka stands for Brahma. శవ అనగా శివుడని అర్థము. Seva meaning Shiva. కనుక కేశవ అనగా వకారం అనేటువంటిది విష్ణునామం చెందినటువంటిది. Va stands for Vishnu. ఈ కేశవ అనేటువంటిది సృష్టి స్థితి లయములకు మూడింటికి కారణమైనటువంటిది. Keshava name therefore represents creation, sustenance and annihilation. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను తన తత్వమును తాను గుర్తించుకోవాలంటే కేశవనామాన్ని తన యందు గుర్తించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore, if you want to know your true identity, you should repeat this name, Keshava. పూర్వము అనంతకాలం నుండి అనేక విధమైనటువంటి పరిశీలనలు చేసి దివ్యత్వమైనటువంటి దైవత్వాన్ని గుర్తించి జగత్తులకు చాటుతూ వచ్చారు.
Since long there have been repeated investigations and inquiries to experience the divinity within and to share with fellow men. వేదాహవేదం పురుషం మహాంతమందం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అన్నారు. వేదాహవేదం పురుషం, ఇది వేదాతీతమైనటువంటి యొక్క తత్వము, దైవత్వము. Divinity is basically Vedantic, that of the Vedic nature. మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం, సూర్యుని యొక్క కలరు. He has the color of the sun. తమసః పరస్తాత్, తమస్సు అనేటువంటి హృదయం నుండి ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు. He shines there in tamas, the heart, that is darkness. కనుక అందరూ కూడాను అట్టి పవిత్రమైన స్వరూపాన్ని దర్శించండి అని ప్రపంచానికి చాటుతూ వచ్చారు. Ancient rishis shared this good news of having visualized the divinity who lies beyond this darkness as effulgence. కానీ ఆనాటి నుండి దైవత్వం అనేటువంటి విశ్వాసము మానవుని యందు ఆవిర్భవిస్తూ వచ్చింది. That gave rise to theistic tendency in mankind. ఇట్టి విశ్వాసమును క్రమక్రమేణా కూడా కాలము జరిగే కొలది మార్పు చెందుతూ వచ్చింది. The faith changed gradually day by day. దీనికి కారణం ఏమిటి? What's the reason behind it? మానవుని యందు నమ్మకం అనేటువంటిది కోల్పోవటం చేతనే, ఈ అపనమ్మకం చేతనే అనంతమైనటువంటి అనర్థాలు ప్రారంభమవుతూ వచ్చాయి. Man has lost his faith and he goes by disbelief and faces obstacles and problems. అల్లా ఎంచు మహమ్మదీయులు, Mohammedans call him Allah. యెహోవా ఎంచు సత్క్రైస్తవులు, Good Christians call him Jehovah. పుల్లబ్జాక్షుడనంచు విష్ణు వైష్ణవులు, And Vaishnavites call him as full object. శంభో ఎంచు సేవులు సదా, Shaivites call him Shambho. ప్రలాభమున కొలువ అందరికీ ఐశ్వర్యమును, దయను, ప్రేమను అందించి కాపాడేటువంటి దేవుడు ఒక్కడే అని భావించుడి. We may give him any number of names, extol him as Allah, Jehovah, Vishnu and Shiva, but yet the same God confers plenty, దైవం prosperity, ఒక్కడే. compassion. God is one. పేర్లు అనేకంగా ఉంటున్నాయి. He has many names. ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒక మతంగా స్థాపించుకుంటూ వచ్చారు. And every religion has got its own ఈ మతములు comprehension. వేరు కాదు. In fact, they are different. not మతములన్నీ వేరు, మార్గము ఒక్కటే. different. Though religions differ, the path is one. వస్త్ర భేదము వేరు, వస్తువు ఒకటే. The yarn is one, though cloth seems to be different. శృంగారములు వేరు, బంగారం ఒక్కటే. Jewels are different, but gold is one. పశుల వన్నెలు వేరు, పాలు ఒకటే. The color of the cows is different, but జీవ milk జంతువులు is వేరు, one. జీవుండు ఒక్కడే. Though there are many individuals, but the indwelling. జాతి నీతులు వేరు, జన్మం ఒకటే. There may be many of the beings, but the birth is same. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను తన తత్వాన్ని తాను గుర్తించుకుంటే సత్యము స్మరణకు వస్తుంది. Therefore, if everyone investigates and inquires to know his true nature, he can experience truth. జీసస్ Jesus ఒక విధమైనటువంటి యొక్క మహనీయుడిగా జన్మిస్తూ వచ్చాడు. was born as a very great noble soul. ఇతను కేవలము దైవత్వం అని కానీ లేక మరొక తత్వం అని కానీ చెప్పుటకు వీలు లేదు. It is not possible to decide that he is divine or in any other way. ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. He declared that he is the Son of God. దైవము నా తండ్రి, God is my Father. నేను దైవం యొక్క కుమారుడును I am the Son of God. అని చెప్తూ వచ్చాడు. కానీ నేనే దైవము అని చెప్పలేదు. He went on declaring so, but he never stated that he is God. అది కూడా నువ్వు తాను చెప్పినటువంటిది కాదు. Even that he has not said so. అతను జన్మించిన సమయంలో At the time of his birth, అరేబిక్ కింగ్స్ అంతా వచ్చి the Arabian kings came there, క్రమక్రమేణా ఆ యొక్క స్టార్ యొక్క ప్రకాశమును చూచి watching the light of the star. ఇది ఎక్కడికి వెళుతున్నదని స్టార్ ను అనుసరిస్తూ వచ్చారు. They started following the star, watching its light. అది ఒక కౌ షెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. And the light led them to a cow shed. అప్పుడు ఆ జ్యోతి యొక్క ప్రకాశము పోయిన చోటునకు ఈ అరేబియన్ కింగ్స్ చేరినారు. The kings were led by the light of the star to the cow shed. వాళ్ళు ముగ్గురు చేరినారు. 3 Arabian kings gathered. చూచాడు, ఆ బిడ్డ చిన్న తట్టలో పండు పెట్టడం లేదట,
ప్రకాశంగా ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నాడు. They saw the shining babe born in a manger. అప్పుడు దాన్ని చూచి ఒక అరేబియన్ కింగ్ చెప్పాడు, One, ఈ పిల్లవాడు దైవాన్ని ప్రేమిస్తాడు భవిష్యత్తులో అన్నాడు. one Arabian king commented that this child will love God. రెండవ కింగ్ చెప్పాడు, కాదు కాదు, భగవంతుడే ఈ పిల్లవాడిని ప్రేమిస్తాడు The అన్నాడు. second Arabian king said, no, no, God will love this child. ఇంకా మూడవ రాజు చెప్పాడు, కాదు కాదు, ఇతనే అందరినీ ప్రేమిస్తాడు. The third king said, no, 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 this child will love all. కనుకనే ఆనాడు బైబిల్లో రాసినటువంటి పదములు ఈ విధంగా ఉంటున్నాయి. That was the writings, compositions in the The Holy one you Bible. think you are, The one the you one think you others are. think you are, The one the others one think you you are. really are. The one you really are. ఈ మూడింటి యొక్క భావములకు సరైనటువంటి అర్థాన్ని గుర్తించుకొని ఈ విధంగా వ్రాస్తూ వచ్చారు. That has been the basic inner meaning behind the compositions of the Holy Bible. ఈ పిల్లవాడు మేరీ దగ్గర పెరుగుతూ 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 ఉండగా As the child started growing under the care of తండ్రి Mary, ఈ కార్పెంటర్ వర్క్ పనిచేస్తూ ఉంటున్నాడు. father happened to be the carpenter. ఒకానొక దినము One day, తిరునాళ్ళ జరుగుతూ వచ్చింది. there was a festival carnival in the nearby place. అక్కడ జనాలంతా అధికంగా చేరారు. Crowd gathered there, ఆ పిల్లలతో చేరి తాను కూడా ఎక్కడో బయలుదేరి వెళ్ళాడు. and Jesus also followed the group. తల్లి తండ్రులు ఆ బిడ్డ నిమిత్తమై అన్ని వైపులు కూడా వెతుకుతూ పోయారు. Parents searched for this lost child. కానీ ఎక్కడా కనిపించలేదు. They couldn't find him anywhere. మందిరం లోపల పురోహితుడు భగవద్గీతాన్ని చదువుతుండగా ఆ ప్రదేశంలో పోయి కూర్చున్నాడు. He sat there in a temple where the priest was worshipping the idol. ఎక్కడ చూసినా కనిపించినటువంటి బిడ్డను చూసి మేరీ చాలా బాధపడుతూ వచ్చింది. Mary the mother felt so sad because she could not find the lost child. కన్న తల్లికి బిడ్డలు కనిపించకుండా పోయినప్పుడు ఈ బాధలు సహజంగా వస్తుంటాయి. It's quite natural for the mother to feel so sad when separated from child. సరే, దేవాలయంకి వెళ్ళి ఇక్కడ భగవంతునైనా ప్రార్థిస్తామని చెప్పని ఆ యొక్క మంటంలోకి వెళ్ళారు. Both of them have gone into the temple to pray to God in order to find the lost child. అక్కడికి తలుపు దగ్గరికి పోయేటప్పటికి ఆ పిల్లవాడు వస్తూ ఉన్నాడు వెనుక్కు. By the time they were close to the door, they saw the child coming out to the temple. ఆ తల్లి పట్టలేనంత ఆనందంతో ఆ బిడ్డను ఎత్తుకొని, Mother was ecstatic and నాయనా, picked up the child. ఇంతకాలం నీవు ఎక్కడ పోతివి, మాకు కనిపించలేదే, ఎక్కడ ఉంటివి అని అనేక ప్రశ్నలు వేస్తూ వచ్చింది. Started putting so many questions. My dear child, where were you all these days? Amma. Where have you stayed? ఎందుకు ఈ పిచ్చి, నేను దైవం దగ్గరనే ఉన్నాను. He replied, Mother, why are you mad? తెల్లవారి I'm with నుంచి God. కూడాను దైవ స్మరణ చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రీస్టు నాకు చక్కని బోధన చేస్తూ వచ్చాడు. Right from dawn to dusk, I had the fortune of receiving the teaching from the priest. కనుక ప్రారంభం నుంచి కూడాను ఆ బిడ్డకు ఈ దైవ చింత తనలో ఆవిర్భవిస్తూ వచ్చింది. The constant contemplation of God happens to be the main occupation of the child from the beginning. ఈ విధంగా పెరుగుతూ పెరుగుతూ రాగా As he was growing, కొంతకాలమునకు తండ్రి మరణించాడు. కానీ తల్లి చెప్పింది, నాయన, తండ్రి లేడు కనుక నీవు ఆ పనిని అప్పచెప్పుకొని ఆ యొక్క కార్పెంటర్ పని చేసి మన పొట్టను పుట్టుకుందాం. as you have no father, the mother said, better you also be a carpenter and eke out your living. కానీ పిల్లవానికి ఆ పని ఇష్టపడలేదు. But this boy doesn't want to be a carpenter. కానీ తల్లి ఆ బిడ్డని ఇష్టముకు విరుద్ధంగా పోవటం తనకి ఇష్టం లేదు. The mother doesn't want to go against the wish of the son. ఒక దినము ఆ పిల్లవాడు తల్లికి చెప్పకుండా బయలుదేరి పర్వతానికి వెళ్ళాడు. One day the boy left home without informing the mother. పోయినటువంటి బిడ్డ ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు. This boy was not noticed anywhere in the vicinity. ఈ తల్లి బాధ పడి 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 కట్టకడికి ఆమె కూడా కృషించిపోయింది. The mother felt so sad. ఆ పర్వతంలో కూర్చొని తాను భగవచ్చింతన చేస్తూ వచ్చాడు. The boy sat on the mountain, went on contemplating on God. క్రమక్రమేణా క్రిందికి దిగుతూ వచ్చాడు. And then he started climbing
getting down from the mountain. అక్కడ ఒక పెద్ద నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుండాలి. There was a river which was flowing continuously. అక్కడ కొంతమంది జాలరులంతా కూడాను కూర్చొని ఉంటున్నారు. There were few fishermen around. అక్కడికి వచ్చేసేసి చూచాడు. There he came and వారందరూ saw. చాలా విచారంగా ఉన్నారు. He noticed fishermen who were very much worried. ఎందుకు మీరు ఇంత విచారంగా ఉన్నారు అని ప్రశ్నించాడు ఈ పిల్లవాడు. This boy questioned fishermen, why are you worried? నాయన, మేము ఎంత కాలం నుంచి ఈ చేపల వ్యవహారం చేత మేము జీవిస్తూ ఉన్నాం. They said, we have been carrying on our life by fishing here. కానీ ఈనాడు ఎక్కడ చూసినా ఒక్కటైనా మాకు చిక్కలేదు. Today, we could not catch hold of single fish. పిచ్చివారులారా, జలమున్న చోట చేపలు ఉండకుండా ఉంటుందా? Don't you understand that there are bound to be fishes where there is water? రండి నా వెంట, ఈ పడవను ఎక్కుదాం, వెళుదాం పండి అన్నారు. He said, follow me, get onto the boat and come along with me. వారిని అందరినీ తన వెంట తీసుకొని మధ్య సముద్రంలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ ఎక్కడ వల వేయమన్నాడు. And he wanted him, other fishermen, to follow him and wanted him to spread the net. చిక్కినాయి. And they could have lots and lots of fishes. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడి పైన చాలా నమ్మకం వచ్చింది. Then the fishermen developed faith in this boy. కనుక మొట్టమొదట ప్రతి మానవునికి నమ్మకం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. So for every human being to begin with, Where there faith is is essential. confidence, there is love. Where there is confidence, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is truth. Where there is peace, there is truth. Where there is truth, there is bliss. Where there is truth, there is bliss. Where there is bliss, there is God. Where there is bliss, there is God. కనుకనే జీసస్ ఒక విధమైనటువంటి నమ్మకాన్ని వారికి అందించాడు. Therefore, Jesus was instrumental in imbuing the spirit of faith. అందులో ప్రధానమైనటువంటి యువకుడు పీటర్. Among them, important one is ఆ Peter. పీటర్కు ఈ పిల్లవాడి పైన అమితమైనటువంటి ప్రేమ, నమ్మకము ఆవిర్భవించింది. Peter developed a sort of love towards this boy and had దినము ఆ faith in him. పిల్లవాడిని తీసుకొని పోవటము, కావలసినంత సహాయం తీసుకొని రావటము. Every day he was accompanied by Peter and returned home late in the night. సాయంకాలం ఒక చెట్టు కిందకి వచ్చేటప్పటికి In the evening, when they sit on the tree, వారికంతా ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రచారము సలుపుతూ వచ్చేటువంటి వాడు జీసస్. Jesus spent his time in sharing all the divine knowledge with his పీటర్ disciples. తండ్రి మరణించాడు. The father died. అప్పుడు తల్లి చాలా బాధపడుతూ ఉండినది. The mother was feeling very sad. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడితో పోయి, డెత్ ఇస్ ది జస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, వై క్రియ? And she said, death is the dress of life. Why do you cry? ఎందుకు మీరు దుఃఖిస్తున్నారు? Why do you cry? డెత్ అనేటువంటిది మన వస్త్రంలో మార్చుకున్నట్టే. Death is something like changing our dress. కనుక మీరేమాత్రమో చింతించనక్కర్లేదు. So don't get worried on that. ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహములు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. The physical body that is mundane comes and goes. దేహం అశాశ్వతము. Body is temporary. దేహము పుట్టక చావకెప్పుడు. The body is bound to fall and die. కనుక ఈ దేహాన్ని గురించి మీరు విచారించకండి. So don't consider this body so important. దేహము పాంచభౌతికము. Body is just physical. దేహము కూలక తప్పదెప్పుడు. It's bound to die. దేహి నిరామయుండు. The indweller is immortal. గడిచింపక దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధనలో ముద్దులు లేవు. The indweller has no beginning nor an end, bondage or liberation. కనుక ఆ దేహియే దేవదేవుడు. That indweller is God himself. ఆ దేహమునంతున్నటువంటి దేహియే నిజమైన దేవుడు. The indweller in the body is our true ఈ God. విధంగా ఉపశాంతి కల్పించి అనేక మందికి ధైర్య సాహసాలు అందించి తాను ఈ ఒక ఫిషర్మ్యాన్ తో కాలం గడుపుతూ వచ్చాడు. By teaching so, he gave all fishermen the courage and the strength to continue to live. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల ఫిషర్మ్యాన్ ఆనందంగా ఉంటున్నారు. The fishermen were joyful in those ఎట్టి days. విచారము వారికి గుర్తుకు రాలేదు. They had no anxieties whatsoever. అలాంటి సమయం లోపల మాథ్యూ అని ఒక ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అక్కడ వారిని ట్యాక్స్ అడిగే కోసం వచ్చారు. At that time, Matthew, a tax officer, happened to visit them. నిత్యము ఆ యొక్క ఫిషర్ మ్యాన్ కంతా బోధించుకునేటువంటి యొక్క సద్బోధనంతా కూడాను మాథ్యూ కూడా వింటూ వచ్చాడు. Matthew also happened to listen to the teachings of Jesus. తన యొక్క పుస్తకంలో రాసుకుంటూ వచ్చాడు. He started
noting down all the sacred teachings. ఈ విధంగా చేస్తూ రావటం చేత తాను కూడాను జీసస్ కు ఒక డిసైపుల్ గా మారాడు. As he heard his teaching and rapt attention, he too could become a ఈ disciple. విధంగా క్రమక్రమేణా పెరుగుతూ రాగా పాంచభౌతికమైనటువంటి కష్టములు తప్పినవి కాదు ఎవరికైనా. Nobody can escape from worldly problems. కొన్ని బాధలు, దుఃఖములు, విచారములు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. The sufferings and the difficulties and obstacles come in our way. ఈ జగత్తునందు అవి లేకుండా మనం మానవుడు జీవించలేడు. Man cannot live without these problems on the way. కష్టములు, సుఖములు మానవునికి పుట్టినిల్లు. The pain and the pleasure go hand in hand in human life. పుట్టినటువంటి మానవునికి గిట్టక తప్పదు. Man who is born is bound to die. సుఖమునకు దుఃఖం కూడా తప్పదు. The happiness will be followed by సుఖదుఃఖే unhappiness. సమయకృత్వా లాభోలా విజయాజయ. The pain and pleasure, the profit and loss go together. కనుక ఈ ప్లెజర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్. Pleasure is an interval between two pains. కనుక ఇది లేకుండా మాత్రము మానవుడు ఉండలేడు. Man cannot lead his life without this duality. కనుక మానవ జీవితం అనేటువంటిది ఒక సత్యాన్వేషణ నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది. Human life is gifted to be in quest after truth. కేవలం తినటము, త్రాగటం, తిరగటం, జీవించడం దీనికోసం వచ్చినటువంటిది కాదు. Life is not given not merely for eating. ఇవి మధ్యలో drinking, and moving జరిగేటువంటి about. యొక్క పంచభౌతికమైనటువంటి తత్వములే. These are all physical actions that happen in between. కానీ వచ్చిన మానవుడు తన సత్యాన్ని తాను గుర్తించాలి. Man, having been born, should know his truth. తన యొక్క స్వరూపాన్ని తాను అర్థం చేసుకోవాలి. He should know his true nature. కేవలం మానవుడు పుట్టడం, పెరగటం, తినటం, తాగటం, మరణించడం ఇంతతో మాత్రమే మానవ జీవితం అంత్యం కాదు. The human life should not conclude by mere birth, growth and development thereafter, ultimately ending in ఈ death. విధమైనటువంటి యొక్క సద్బోధనలు జరుపుతూ వచ్చాడు జీసస్. Jesus went on sharing the sacred teachings. ఎక్కడే గాని లోకములో ఎవరికైనా గాని గొప్ప మంచి పేరు వస్తుండదంటే దాన్ని ఓర్చుకోలేనటువంటి వారు అనేక మంది ఉంటారు. In this world, when a person wins the esteem, reputation, good name, there will be envious people. అసూయాభావము అనేక మందికి ఆవిర్భవిస్తుంటాయి. There will be many people full of jealousy and envy. ఇంతే కాదు, Not only this, కొన్ని రకమైనటువంటి దేశములు కూడా ప్రారంభమవుతుంటాయి. not only this, they develop hatred also. లోకములో ఎంతటి గొప్పవాడైనప్పటికీ ఈ విధమైనటువంటి దుర్గుణములు ప్రవేశించి అతన్ని హతమారుస్తూ ఉంటాయి. The bad qualities get into the human life, ultimately leading to one's own ruin. అసూయ, అహంకారము, ఆడంబరము ఇత్యాది చాలా దుర్గుణములు. Jealousy, ego, pomp and show are bad qualities. కనుక ఇలాంటి దుర్గుణములు ఉన్నటువంటి వాడిని ఎవరు కూడాను క్షమించరు. Nobody will forgive you if you have these bad qualities. ఎవరిని మనము దూషించకూడదు. We should not hate anybody. ఎవరిని చూసి పరిహసించకూడదు. We should not make fun of anybody. కనుక ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సమభావమును నేర్చుకున్నప్పుడే మానవుడు మానవత్వాన్ని పొందినవాడవుతాడు. When once man acquires this equal-mindedness, equanimous nature, ఈనాటి మానవుడు ఉన్నాడు he will కానీ win the esteem. మానవత్వం అనే గుణములు పూర్తి శూన్యమైపోయినాయి. Today we find man without human qualities. మానవతా గుణములు నశించిపోవడం చేతనే మానవుడు పడరాని బాధలకు గురి అవుతున్నాడు. As human qualities are totally gone, man is passing through అగ్ని difficulties. అనగా దాంట్లో దహనశక్తి ఉండినప్పుడే దానికి అగ్ని అని పేరు. We call it fire if only it burns. అదే విధంగా మానవుడు అనుకున్నప్పుడు మానవతా గుణములు ఉండినప్పుడే వాడు మానవుడు. Similarly, you can call a human if he has human qualities. మానవతా గుణములు కోల్పోయిన తర్వాత వాడు మానవుడు కాదు, Bereft of human మసి values, బొగ్గు వంటి వాడు. without human values, he is not a human being, he is just coal. ఎంతటి గొప్పవాడైనా, ఎంతటి చదువరి అయినా, ఎంతటి విద్యావంతుడైనా, ఎంతటి గుణవంతుడైనా మొట్టమొదట మానవతా గుణమును పెంచుకోవాలి. He be a mighty man, a strong man, an intellectual and intelligent, but without human values, he is not కనుకనే what he is ఈనాటి called. మానవతా గుణములు చాలా అవసరమైనటువంటివి. So human values are very essential today. మానవతా గుణములు కంప్లీట్ గా పూర్తి నశించిపోయినాయి. Today human values are totally lost. మానవుడుగా జీవిస్తున్నాడే కానీ మానవతా గుణములకు ఇంచిత్తైనా కనిపించడం He లేదు. just leads the life as a human being without human values. ఎంత చదువులైతే ఏం ప్రయోజనము, What for is all ఎంత this? ధనవంతుడైతే ఏం ప్రయోజనము. What for is his wealth? కానీ ఈ గుణములే లేకపోతే వాడు పూర్తి తుచ్చుడైపోతాడు. Without human values, you are simply mean. కనుక
మొట్టమొదట మనము ఈ దుర్గుణాన్ని దూరం చేసుకోవాలి. Therefore, we have to distance ourselves from these bad qualities. నేను ఎప్పుడు దీన్నే చెప్తుంటాను. This is what Bhagavan tells us repeated. The thought నాకు and the వర్క్ deed. ప్రధానం కాదు, గుణములు చాలా ప్రధానము. Bhagavan does not consider the work valid. ఎక్కడైనా The quality is important. అడవుల యందున్నా, ఆకాశంలో ఉన్నా, పల్లెమున్నా, పట్టణంలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ గుణములు చాలా అవసరం. You may be on earth or in the sky, in the space, up the mountain, down deep in the valley or in the deep sea. You should have values. అసూయాభావము చాలా చెడ్డది. Jealousy is very bad. ఆ అసూయ ఉన్నటువంటి వారికి ఏనాటికి నీ జీవితంగా జరగదు. A jealous person would never be అది successful. లివింగ్ డెత్ అని చెప్పవచ్చు. Jealousy leads to living death. దానికి తగినట్టుగా ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఈ తంటాలు చెప్పుకోవటం. Further, adding to this, we find carrying ఇతరులపై tales. నీకు ఎందుకు ఈ మాటలు? Why do you carry tales? ఇతరుల గురించి నీవెందుకు దూషించటము? Why do you criticize others? నీలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాన్ని నీవు దూషించుకో. Just accuse all the bad నీలో qualities ఉన్నటువంటి within you. దుర్భావములను నీవు చూసి పారవేయి. Brush aside all the bad feelings in you. కానీ బరుల యందు లేనటువంటి దుర్గుణాన్ని నీవు పుట్టించి ఎందుకు నీవు ప్రచారం చేస్తావు? But you attribute bad qualities to others and teachings of మొట్టమొదటి love. మీరు The organization ఈనాటి will నుండి grow. కూడా ప్రేమతత్వాన్ని, Today, this principle of love సత్య మార్గాన్ని, and the path of truth ధర్మతత్వాన్ని and also righteousness, అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. we have got to develop them. అదే మీరు చేయవలసినటువంటి పని. That's what we are supposed to do. కనుక సత్యమైనటువంటి మార్గంలో సత్య మార్గమును ప్రవేశపెట్టాలి. So we should follow the path of truth in a righteous way. కనుకనే భగవంతునకు అన్ని రకములైనటువంటి పేర్లంతా కూడా నియమిస్తుంటూ వచ్చారు. God has so many names and సత్య attributes, ధర్మపరాయణ నమః, and He really సత్య maintains స్వరూపాయ నమః. is the personification of truth. ఈ విధంగా పెట్టుకోవటంలో ఎంత అర్థం ఉంటుందాయి. What an amount of meaning it conveys. ప్రేమ స్వరూపాయ నమః. Is embodiment of love. ప్రేమనే మానవుని యొక్క ప్రధానమైన పత్రం. And love is the main principle of human life. అలాంటి ప్రేమ లేనటువంటి యొక్క దీని ప్రయోజనం ఏమిటి? Without life, what for? Without love, what for? is వీరు the life? లేనప్పుడు వారిపైన, వారు లేనప్పుడు వీరిపైన తంటాలు చెప్పుకుంటూ కూర్చోవటం. People go on carrying నా యొక్క quality. ఉద్దేశము చదువులు పెరుగుతూ రావటం వల్ల దుర్గుణాలు కూడా పెరుగుతూ వచ్చాయి. Bhagavan feels that there's more and more of education today. చదువులన్నీ There's more చదివి and more of bad చాలా quality. వివేకి అయి మగిడి తండ్రి కూడా మందమతుడు. With all the education, specialization, man does not know his true ఎంత identity. చదువు చదివి ఏ రీతి ఉన్నను హీనుని కూడా మానలేడు. With all the high education, a mean man would never give up his mean mind. తరచి చదువ తర్కవాదమే కాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. The education, after all, helps you to argue with each other, but not earn ఇలాంటి total knowledge. చదివి చావంగనేటికి After all acquiring this knowledge, why should we die? చావు లేని చదువు వలయం. We should study to be immortal. కనుకనే ఈ దుర్గుణములతో కూడినటువంటి చదువు ఉండి ప్రయోజనం లేదు. This education with bad qualities is useless. కనుక మనం చదువులు కాదు ముఖ్యము, గుణములు చాలా అవసరము. It's not the education that matters, it's only the quality. ఈ దుర్గుణములతో కూడినటువంటి వాడిని స్నేహం చేయటం వల్ల వీరు కూడా దుర్గుణులు అవుతారు. Joining the bad company, you also become bad. జయ దుర్జన సంసర్గం, Run away from the bad company. భజ సాధు సమాగమం, Join the good company. కురు పుణ్య మహోరాత్రం. Do good deeds day and ఇది night. ముఖ్యమైనటువంటి మానవునికి. These are the important qualities for mankind. చెడ్డవారితో మనం స్నేహం చేయటం చేత మనం కూడా చెడ్డవారైపోతాం. If you join the bad company, you turn bad. మహాభారతం లోపల గొప్పవాడు కర్ణుడు. In Mahabharata, Karna is a mighty man. కర్ణుడు సర్వ విద్యను సంపూర్ణంగా నేర్చుకున్నటువంటి He వాడు. is an expert in archery. అతను మహాగురువు యొక్క చేయబట్టినటువంటి వాడు. And in fact, is not an ordinary one. అర్జునుడి కంటే గొప్ప విద్య కలిగినటువంటి He వాడు. is greater, more knowledgeable than కానీ Arjuna. ఇంత గొప్ప విద్యావంతుడైనప్పటికీ Being an intellectual, కర్ణుని యొక్క పేరు ఎందుకు చెడిపోయింది? why did he get a bad name? Karna. దుర్యోధన దుశ్శాసనాదుల యొక్క సంపర్కం చేత తన పేరు పాడైపోయింది. Because Karna joined the bad company of Duryodhana and Dusyasana. కనుకనే అంత గొప్పవాడై ప్రయోజనం ఏమిటి? So though he is so great, కర్ణుడు అంతటి వాడు కడపటికి ఏమయ్యే? what happened to Karna, such a great man, at the end? కనుకనే మనము ఎన్ని విధములు చదివినప్పటికీ బుద్ధి సరిలేకపోతే అన్ని వ్యర్థమైపోతుంది. When our mind is not proper, everything would be in దుస్సంగం vain. దూరంగా మనం పోవాలి. We should run away from the bad company. అప్పుడే నిజమైనటువంటి యొక్క తత్వము. Then you'll have your true nature. కనుక విద్యార్థులారా, Students, విద్యార్థినీయులారా, boys and girls, అందరూ కూడాను గుణములు మొట్టమొదటి పెంచుకోండి. all of you develop human qualities. ధనమును సంపాదించి ప్రయోజనం లేదు. After all, earning money is not మనమెచ్చిన very important. మదమెచ్చును, మదమెచ్చిన దుర్గుణము మానక హెచ్చును. When once there's more of money, there will be more of ego and avarice.
మదముడిగిన ధనముడుగును, ధనముడిగిన మదముడుగును. When once money is gone, you cannot be egoistic. మదమిడిగిన దుర్గుణము మానునివేమా. Thereafter, with the loss of money, you will not have any bad quality. కనుకనే మనకు ధన సంపాదన గొప్పది కాదు. Amassing wealth is not that important. సంపాదన చాలా అవసరమైనటువంటిది. In fact, the qualities, values are important. మితంగా మాట్లాడండి. Talk in a అమితంగా limited way. మాట్లాడటం చేతనే ఈ విధమైనటువంటివన్నీ వస్తుంటాయి. Too much talk leads to all these bad qualities. ఎన్ని సంస్థల్లో నువ్వు చేరినప్పటికీ నీ లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క భావమే మార్చుకొనకుండా నీ ఉండి ప్రయోజనం లేదు. You may be in any organization. If there's no cognizable transformation within you, it's all మాటలు useless. తీయని మాటలు, We talk too much. కానీ హృదయం చేదు మసము. But though we talk sweetly, the heart is bitter. పాయిజన్. It's poison. Poison. కనుకనే మొట్టమొదట మనం మనసు లోపల తీయదనాన్ని పెంచుకోవాలి. So we should see that there will be nectar within. అది ఏ నిజమైనటువంటి హృదయము. That is true heart. కృత్ ప్లస్ దయా హృదయము. Krit plus daya. దయా హృదయుడు కావాలి. One should be compassionate. ప్రేమ హృదయుడు కావాలి. One should be full of love. అప్పుడే నిజమైనటువంటి మానవుడు. Then you are a true human. ఈ విధంగా జీసస్ ప్రేమ హృదయుడైపోయి అనేక మందిని బీదలను సాధనలను సాకుతూ సంరక్షిస్తూ వారికి తగినటువంటి తోడునీటిగా ఉండటం చేత అనేక మంది విరోధులు బయలుదేరారు. As Jesus, being the embodiment of love, he started helping the poor, needy and the forlorn. Therefore that led to many of these foes. ఎవరైనా సరే మంచి వారికి సహాయం చేయండి. Let him be anyone. Help మనకి ఎన్ని everybody. కష్టములు వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు, Doesn't matter even if you ఎన్ని have problems. బాధలు సంభవించినా పర్వాలేదు, You may have difficulties on the way. పరులను మాత్రం దూషించకూడదు. But never criticize anybody. అందరి యందు ఉండినటువంటి ఒకే ఆత్మనే. The same Atma dwells in all. నీ ఆత్మనే నీవు దూషించేటువంటి వాని ఎందుకును అదే ఆత్మనే ఉంటుండాలి. The Atma present in you is present in the other man whom you hate. ఇతన్ని దూషిస్తున్నావని నీవు భావిస్తావు కానీ కాదు కాదు, నిన్ను నీవే దూషించుకున్నట్టు. You think you are criticizing someone else. No. You are criticizing నీకు yourself. ఇష్టం లేకపోతే ఊరుకుండు, అంతేకాని పరులను దూషించకూడదు. If you don't like, remain silent. Don't accuse. కనుక ఇలాంటి మంచి గుణములు పెంచుకుంటున్నాండి. So we should do good deeds and develop good qualities. చెడ్డ గుణములు పెంచుకుంటూ మంచి పనులు ఎన్ని చేసినప్పటికీ ప్రయోజనం ఉండదు. With the bad qualities, no amount of good work will come to your help. మంచి మాటలైనా పలకండి. At least speak good You words. cannot always oblige, but you can speak always obligingly. You cannot always oblige, but you can speak obligingly. కనుక నీవు మంచి మాటలు మాట్లాడు. Speak softly and sweetly. అంతేకాని ఇతరులపైన దోషములు లేనిపోని కల్పించి మాట్లాడుకోవటం ఇది రాక్షస కృత్యము. Don't find fault with others and spread this, share this with everybody. ఎవరికైనా బాధలు జరిగితే నీవు బాధపడలేవు. If there is any suffering that come to your అయ్యో notice, పాపం ఈనాడు వారికి బది జరిగింది, Feel bad. ఏ పొదం వారికి జరుగుతుందేమో. today they are suffering, tomorrow I may suffer. కనుక ఎవరికైనా బాధలు తప్పదు. One is bound to suffer someday or other. కనుక అందరి క్షేమాన్ని మనం కోరండి. We should pray for the welfare దీన్ని of పురస్కరించుకుని everybody. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. That's the reason why we pray. Let the whole world be happy and peaceful. కనుక మనం అందరి యొక్క క్షేమాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to work for the prosperity of everybody. అందరి యొక్క క్షేమాన్ని మనం గుర్తించాలి. We should also know the welfare of మన everybody. హృదయం హిరణ్య గర్భంగా మారాలి. Our heart should be golden, Hiranyagarbha. అప్పుడే మంచి మంచి భావము మంచి జీవితము కలుగుతుంది. With the golden heart, there will be golden ideas and a successful life. కనుకనే మంచివాడనటానికి కారణం ఇదియే. This should be the trend of a good నీవు man. గొప్పవాడు కానక్కర్లేదు, మంచివాడు కా. You don't need to be a great man, be a good man at least. అందరూ నిన్ను ప్రేమించేటట్టుగా నువ్వు ప్రయత్నించాలి. Behave yourself as to be loved by everybody. కనుకనే భగవంతుడినంతా కూడా హిరణ్య గర్భాయ నమః అన్నారు. అందరూ భగవంతుని ప్రేమిస్తారు. God has got this Hiranyagarbha because all love him. ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉంటాడు. God is always blissful. ఎవరిని ద్వేషించడు, He never hates anybody. ఎవరిని పరిహసించడు. He never makes fun of ఏది anybody. చేసినా వారి మంచి కోసమని చేస్తుంటాడు. Whatever God does, it is for your good. కనుకని ఏది చేసినప్పటికీ ఇది నా మంచికి అని All actions of God are for your own good. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ఆ ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోండి. So every man should develop the spirit of love సత్య మార్గాన్ని పెంచుకోండి. and should follow the path of truth. నీతిని నిలుపుకోండి. And we have to uphold నీతి morality. లేని జాతి నిర్భయంబు. And without morality, the nationality is useless. కాబట్టి నేషనాలిటీ ఉండినంత మాత్రమే కాదు, మొరాలిటీ కూడా ఉండాలి. It's not enough if you have nationality. చాలా మంది Morality is not. నేషనాలిటీ దేశభక్తి కావాలని కోరుతుంటారు. People
stress on nationality and patriotism. నేషనాలిటీ ఉండి ప్రయోజనం ఏంటి? What for is that nationality? నిజమైనటువంటి ఒక ప్రేమతత్వం ఉండాలి. So love and morality are more important. మొరాలిటీ లేకపోతే నేషనాలిటీ ఉండి ప్రయోజనం లేదు. Without morality, mere nationality is కాబట్టి useless. అన్నిటికూను మొరాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. So for all, morality is very important. కనుక మనం మొరాలిటీని పెంచుకోవాలి. So we have to develop the moral conduct. మోరల్ కాండక్ట్ పెట్టినప్పుడే మనిషిగా మారుతాడు. When once there is moral conduct, we will be a true human. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు అన్ని పలుకులు నిజమైనటువంటివి. What all you said is quite కానీ true. పలుకులకు సంతోషించడు భగవంతుడు. God will not be happy ఆ by your words. పలుకులను ప్రాక్టికల్ లో పెట్టండి. All our words must be translated into ఈ action. ప్లాట్ఫామ్ స్పీచెస్ లో గొప్ప హీరోగా ఉండవచ్చును, You may be a hero on a platform. కానీ ప్రాక్టికల్ సైన్స్ లో జీరోగా ఉండవచ్చు. In practical life, you may be a zero. ప్రాక్టికల్ సైన్స్ లో హీరో కావాలి. You should be a hero in practical life. అది నాకు చాలా ఇష్టము. That's what Bhagavan expects ఎన్ని and బాధలైనా wants. రాని Let him any ప్రాక్టికల్ లోపల నిత్య జీవితం లోపల నీవు హీరోగా. Any difficulty you may have in practical life, be a hero. కనుకొని దైవత్వం అనేటువంటిది పెద్దలంతా ఎన్నో అనుభవించినారు. Divinity is experienced by elders. మహమ్మద్ కానీ, Prophet Muhammad, కానీ జిజ్నా కానీ, Jesus, ఈ వీరంతా కూడా ఎంతనో గొప్పవారంతా. all are very great people. వారు ఎంత గ్రేట్నెస్ ఎట్లా వచ్చింది? Where does the secret of వారు greatness మంచి lie? పనులు చేయటం చేతనే గ్రేట్నెస్ వచ్చింది. Their goodness brought them the greatness. ఈ గ్రేట్నెస్ లో దాంట్లో గుడ్నెస్ కూడా చేర్చాలి. The greatness should have in combination the goodness too. కనుక గ్రేట్నెస్ కంటే గుడ్నెస్ చాలా మంచిది. Goodness is greater than greatness. ఎంతమందో భారతదేశం నందు మహనీయులంతా ఉన్నారు. In Bharat there are many noble souls. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనం అన్నాడు త్యాగరాజు. Tyagaraja said, my salutations to all great noble souls. కనుక ఆయన అంతటి గొప్పవాడైనప్పుడు కూడా ఆ రకమైనటువంటి వినయ విధేయతను నిరూపించాడు. Though Saint Tyagaraja is so great, he has got all humility. కనుక భగవంతుని ఎంతవరకు వర్ణిస్తూ వచ్చాడు? How has he, to what extent has he extolled God? వాచామ గోచరుండని, You are beyond comprehension. నీ చరితములను కూడా బ్రహ్మాదులకు లేని తరమా, That even Brahma cannot describe you. వాచామ గోచరుండని, You are beyond expression. నీవు పలుకుల చేత నీవు వర్ణించడానికి వీలు కాదు. It's not possible to నీ describe, గుణములను narrate వర్ణించడానికి verbally. సాధ్యం కాదు. It's not possible to comprehend. దేవకీ వసుదేవులను రక్షించినావు, You have protected Devaki మేలు మేలు Vasudeva, పాండవులను కాచినావు, and you have protected Pandava, కుచేరుని ఆత్మ తీర్చినావు, and you also కురూపేరు స్కబ్జా ఉత్కములను పోగొట్టినావు, came to the rescue of 16,000 రమామణులను పోచినావు, and you also came to the rescue of ద్రౌపది హే 16,000 కృష్ణ gopis. కృష్ణ అంటే సభలో పోయి నీవు రక్షించినావు. And you have manifested in the open court in response to the prayer of Draupadi. అలాంటి వానివి నిన్ను వర్ణించడానికి ఏమవుతుంది? Is it possible for me to ఎవరి extol you? భావం ఎట్టిదో వారి ఫలితం అట్టిది. As is the feeling, so is the నీ manifestation. భావం హృదయం నుంచి వచ్చినప్పుడు నీ ఫలితం కూడా నువ్వు హృదయాన్ని అందుకుంటుంటే, If the feeling is wholehearted, you will have the result also properly. కేవలం మాటలు మాత్రం పలికి హృదయం లోపల మాత్రం మంట పెట్టుకుంటే ప్రయోజనం ఏంటది? If it is only mere vocal, verbal expression with emptiness in the heart, it is useless. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది శాంత భావం పెట్టుకోవాలి. What we have to acquire today is peace. లోకములో ఎక్కడ చూసినా శాంతియే లేదు. There is no peace in this world. ఎవరు పోయి అడిగినప్పటికీ ఐ వాంట్ పీస్ 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 పీస్. If ask anybody, they say, I want peace, I want peace, everyone. ఎక్కడుంది పీసు? Where is peace? ఎంత పీసెస్ పీసెస్ పీసెస్, నో పీస్. You find only pieces, pieces, no peace anywhere. నీ హృదయాన్ని పీసెస్ చేసుకుంటున్నావు. In fact, you have split up your heart నీకు into పీస్ pieces. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? And how do you expect peace from outside? కనుకనే నువ్వు భగవంతుని ప్రేమించు, Love God first. ఈ భగవంతుని విశ్వసించు, Have faith in God. భగవంతునికి అర్పితం చేసుకో. Surrender to God. నీ జీవితం అంతా కూడా నువ్వు భగవత్ కార్యాలుగా భావించు. Dedicate your life to God. మనం చేసే ప్రతి కర్మలు కూడా నువ్వు ఉపకారమైన కర్మలుగా ఉండాలి. Let all our actions be helpful to others. హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. కనుక ఎవరిని మనం బాధించకూడదు. Never hurt anybody. సాధ్యమైనంత వరకు వారికి ఉపకారమే చేస్తూ పోదాం. To the extent possible, help. వారిని ప్రేమిస్తూ పోదాం. Love them. ఎవరికైనా ఏ కష్టములు వస్తున్నాయో Anybody may have any చెప్పలేము. difficulty. వారికి ఆ కష్టములు వచ్చినాయి, నాకు రాలేదే, నేను బాగున్నాను అనుకుంటావు. You may feel that the other man is having difficulties ఎప్పుడు, and that you are not, you are free. ఏ నిమిషమో ఎప్పుడు. Any moment, any day. కనుక నీవు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు బాగుండాలంటే ఇతరుల యొక్క మంచి నీవు కోరు. If you want to be fine, wish for the good of everybody. అందరి యొక్క క్షేమాన్ని నీవు ఆశించురా. And wish for the welfare of everybody. ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క సాధన. This is the true spiritual path.
ఇది స్పిరిచువల్ అనుకుంటే పూజలు చేయటం, భజన చేయటం ఇవి కాదు ముఖ్యమైనటువంటివి. Spirituality does not mean mechanical acts like worship and bhajan, recitation. గుణములను పెంచుకోవాలి. The spiritual qualities are important. మనం 10 మందికి మంచివారిగా అనిపించుకోవాలి. We should get a good name among the fellow men. జీసస్ చాలా గొప్ప పేరునంత చేశాడు. Jesus won the esteem of కట్టకడబడికి everybody. తన దేహంని అర్పితం చేశాడు. Ultimately, he sacrificed his body. కనుకనే అలాంటి త్యాగానికి మనం పూనుకోవాలి. We should be ready to sacrifice. ఈ త్యాగమే లేకపోతే భోగమే అనుకుంటే జీవితం అంతా కూడా రోగంగా మారుతుంది. Without sacrifice, tyaga, if you go by bhoga, the prosperity, you will end up in roga disease. యోగము, త్యాగమే నిజమైన యోగము. Therefore, tyaga, sacrifice is yoga. ఈ భోగమే నిజమైన రోగము. Bhoga, prosperity is roga disease. కనుక మనం ఈ రోగానికి బలి కాకూడదు. So we should not be diseased. యోగానికి మనం గురి కావాలి. Be prepared for yoga, spiritual path. విద్యార్థులారా, Students, అందరు కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రేమతత్వమే. most important thing that you should know is this spirit of ప్రేమ love. ప్రేమ ప్రేమ. Love and love alone. ఈ ప్రేమ ఉండినటువంటి వారికి ఎవరు ద్వేషించరు. If you have got this quality of love, nobody will hate you. నువ్వు ప్రేమ చూపుతా నువ్వు బజార్లో పో, ఏ అడవికైనా పో, ఎక్కడికి మృగాలు కూడా నిన్ను బాధించవు. With love you will go around the streets or you will go to the పూర్వ forest. మహర్షులందరూ కూడా The wild animals will not attack you. కాలాన్ని గడుపుతూ వచ్చారు. Sages and saints spend their time in forests. ఆ కారణం లోపల పులులు, సింహాలు ఎన్నెన్నో కలిసి అన్ని విధాల పోట్లాడుకునేటువంటివి. In a thick forest you find the wild animals fighting with అలాంటి each other. క్రూర మృగముల మధ్యలో కూడాను మానవులు శాంతంగా జీవిస్తూ వచ్చాడు. The sage led a peaceful life in the midst of wild animals. కారణం ఏమిటి? Why? అతని దగ్గర ఒక అస్త్రం ఉండాలి. Because the saints have got a weapon. ప్రేమాస్త్రం తన దగ్గర పెట్టుకోవటం చేతనే ఆ క్రూర మృగములు కూడాను అతను రక్షిస్తూ వచ్చాయి. With the weapon of love, even wild animals started protecting the lives of sages and saints. మనం ప్రేమతో మనం ఉంటున్నప్పుడు ఎవరైనా కూడా మనల్ని ప్రేమిస్తారు. With the love, you will be loved in turn. మనం ఆ అస్త్రాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలి. We should have this weapon of ఆటం love. బాంబు, హైడ్రోజన్ బాంబు ఇవి కాదు మనకు. Not the atom bomb, nitrogen bomb and hydrogen bomb. అవి కాదు మనకు రక్షించేది. They will never protect you. ప్రేమాస్త్రమే మనకు ప్రధానమైనటువంటిది. The weapon of love is most important. అది మనం సంపాదించుకుంటే ఎవరు కూడా ఏ విధంగానూ మనల్ని బాధించరు. With the weapon of love, you will never be hurt by anybody. నాకు ప్రేమ 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 అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అస్త్రము. Bhagavan has got this most important weapon of love within. ఈ ప్రేమ ఉంచుకోవటం చేతనే ఇంతమంది ప్రజలంతా కూడా వస్తుంటారు. Because of Bhagavan's love, thousands and thousands have assembled here. ఎవరికైనా నేను ఇన్విటేషన్ ఇచ్చానా? Is any invitation sent to ఎవరైనా you? నేను ఆహ్వానం చేశానా? Are you invited here? ఏది ఆహ్వానం లేదు, No ఏ invitation. ఇన్విటేషన్ లేదు. No invitation. ఆ ప్రేమనే వాళ్ళందరినీ ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. It's only Bhagavan's love that has drawn you here. నా హృదయమే పెద్ద మ్యాగ్నెట్. Bhagavan's heart is a big magnet. ఆ మ్యాగ్నెట్ వల్లనే అన్ని ఇనుపతుండ్లంతా వచ్చి చేరిపోతున్నాయి. The heart of Bhagavan, the magnet, has drawn the ఇలాంటి iron filings. కఠినమైన హృదయాలను కొను అవి ఇనుపతుండ్లు. And in fact, the iron filings are so harsh, but అవి yet కూడా drawn. పరిశుద్ధంగా ఉంటుంటే అతి త్వరగా ఆకర్షిస్తుంది. If it is pure, you'll be attracted very soon. కానీ కొంతమంది అనుకుంటారు, But some feel so. అయ్యో స్వామి మ్యాగ్నెట్ అనుకుంటున్నారే, Swami's magnet? మమ్మల్ని ఎందుకు ఆకర్షించడం లేదు? How is that Bhagavan doesn't attract me? మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తాడు. You will be attracted. అయితే ఆ ఇనుము కొంచెం తుప్పు పట్టి తుండు పట్టి చాలా చిరుము పట్టిపోయింది. But if these iron filings are dusted and rusted, they cannot be drawn. దాన్ని క్లీన్ చేసే So iron must be cleansed, తప్పకి ఇది ఆకర్షిస్తుంది. bound to be drawn. దాన్ని క్లీన్ చేయకుండా ఆకర్షించలేదు ఎట్లా ఆకర్షిస్తుంది? Without cleaning the dust and the rust, the iron cannot be expected to be drawn ఆ or రక్తం డస్ట్ attracted. పోవాలనుకుంటే ప్రేమ చేత బాగా కడగాల. So clean this dust and the rust with love. విత్ లవ్ విత్ లవ్ With love and with love. కనుకనే ఆ ప్రేమ చేత మీ హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకోండి. Make your heart sacred with love. ఇది విదేశీయులు కానీ విదేశీయులు కానీ స్వదేశీయులు కానీ అందరూ నేర్చుకోవాల్సింది ఒక్కటే. Everybody, foreigners or the natives, all of you should learn only one ప్రేమ thing. ప్రేమ ప్రేమ. Love and love and love సెల్ఫ్లెస్ alone. లవ్. Selfless love. ఆ సెల్ఫ్లెస్ లవ్ ఉన్నప్పుడే నీవందరినీ ప్రపంచాన్ని నువ్వు When ఆకర్షింపజేస్తావు. you have selfless love, you'll be able to attract the whole world. లవ్ ఈజ్ సెల్ఫ్లెస్, Love is selfless. సెల్ఫ్ ఈజ్ లవ్లెస్. Self is lovelessness.
సెల్ఫ్ ఉంటుంటే లవ్లెస్ అయిపోతుంది. When there is self, there will be no love. కనుకనే మీరు ప్రేమతో మీరు జీవించాలి. So lead your life with love. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 दुख मिटे एक राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम परम शांति परम दान दिव्य नाम निराधार को आधार एक राम माता पिता बंधु सखा सबकी कामत भक्त जनर जीवन जन एक राम